अबू फ़ज़ल तहजीर इला ज़ुहर। तहजीर हाजिरा गरमे तो वही तहजीर द गरमे तलल वक्ती तलल इला ज़ुहर इला सलात ज़ुहर द मास्पखीन द मुज़ द पारा द गरमे तलल यानी वक्ती द मास्पखीन द मुज़ द पारा तलल। हद्दसना क़ुतैबतु अन मालिकिन अन सुमई। मुंगता हदीस बयान कर दे क़ुतैबा बिन सईद बिन जमील। तारीख़ वफ़ात मालूम न रहे। अन मालिकिन मालिक बिन अनस 179 हिजरी की वफ़ात शहर। अन सुमई क़ुरैशी और दा सोग दे मौला अबी बकरिन दार सईदना अबू बकर सिद्दीक़ आज़ाद करे शवे ग़ुलाम ने। आन अबी सालेह अगर हदीस बयानी दा अबू सालेह ना अबू सालेह च अस्समान बाने मशहूर दे और दा मौला दे द जुवेरिया बिनत अहमस दो वफ़ात शवे दे 101 हिजरी के। ये दो मवाली हदीस बयानी दयो बल्ला। अबू सालेह अस्समान हदीस बयानी द सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ली चे बैनमा रजुलन यमशी बितरीक़िन वजदा गुस्न शौकिन अला तरीक़ फ़अख़रहु फ़शकरल्लाहु लहू फ़ग़फ़र लह। त हदीस दा टुकड़ा पदे बाने दलालत कई कि यो सड़े दलार ना स तकलीफ़ देह सिज लरी की अल्लाह दागे हम कदरदान दे दा अल्लाह द शुक्र समा दा फ़शकरल्लाहु लह अल्लाह दा कदरदानी उकड़ा। अल्लाह तो शकूर मोई अल्लाह तो शाकिर मोई दा मतलब नहीं चले इंसान शुक्रिया अदा की कदरदान ने लेकिन बाय सड़ी अगर इल्म और उलमा और कदरदानी का ना दाए मतलब दाई चाहे सर सलूक गई खिदमत ही गई तश पखले तारीफ़ न गई बल्कि खिदमत कवल पकार रात ललदा कदरदानी दा कदा आलिम वर तरसकार हुई नाकार सर तरसई। बैनमा रजुलन यमशी बेतरीक़िन यो सड़े रवान पे ओलार तरीक़ जमा राजी तुरुक़ और कल तरीक़ डरे तो वही बिया जमा तराइक़ राजी कुन्ना तराइक़ क़िददा मंगा मुख्तलिफ डरे और तरीक़ कल लारे तो वही और कल तरीक़ ग्रुप तो वही यो दा हदीस और तरीक़ भी ना सनत तो वही दा हदीस कई तुरुक़ से नकल है यानी कई असानीद से नकल है। तो ब्याद आ गए तरीक़ जमा हम तुरुक़ राजी दा हदीस द सनद द पारा चिकन इस्तेमाली या हम तरीक़ सड़े रवान दे पलार बाए दागा अखलाक़ी बरतरी दा कम च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल उम्मतियानों के पैदा कवल गौड़ी खो उम्मतियानों के अखलाक़ी बरतरी न राजी बल्कि दी अखलाक़ी कमज़ोर है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शपारज मुब्तलाई लारी कुसे सोक सफ़ाकई ना कुलावई है ना बल्कि दागे द तंगोल कोशिश कई कोशिश बदाई च पलार के सो रुकावट पैदा कहूँ च तकलीफ़ पैदाशी और कोशिश पैदाई च लार द गंद से ज़ोर जोम दा अखलाक़ी ज़िल्लत है कि मिसर जमुंग बख्शी भी हूँ दा द यूरोप ना खलक राशि NGOs न ब्या मुंग तखई है ना चलारे खलक दा से सपा गई खलक भी हो ज़बरदस्त खलक देखा दा नहीं दी ज़बरदस्त दा वो ज़ेर दस खलक देखा दा वो जमुंगा तालीमात थी जमुंगा द दीन न दी पटकली जमुंग खलक दा से ख़राब शवे रहे दा से कमज़ोर शवे रहे च दखपल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन वर्तन ने मालूम दीन सिर्फ दे जुमात तलर शामुल होगा बस
مېس کې دین زمونږ د جون هر یو اړخ پورې تعلق لري. بینما رجل یمشي بطریق وجدا غصن شوک، سړی روان دی لار باندې وی موندا غصن شوک سانګه د یو شوک جمع راځي اشواک ازغه غصن شوک د ازغو سانګه ولیده. علی طریق پلار باندې پلار روان دی یو سړی او هغه غصن شوک جامبړ ولیده، بل څه شی داسې ولیده چې پای کې ازغي دي. فاخره هغه د لارې نه رستو کړه بل خو یې کړه. فشکر الله له الله دا قدردانی وکړه. دا مختصر عمل ښکاري لیکن الله دا غي قدردانی وکړه او قدردانی دا وا چې فغفر الله هغه معاف کړ وی بخو داغه گناهونه هغه ته معاف کړل. دغه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ایمان څخه د پاسه او یا سانګي دي اعلی څه شی دی کلمات لا اله الا الله وادناها اماتۃ الاذى عن الطريق. دادنا معنا زموږ صاحبانو کی معمولی لاندې دې معنا معمولی او نه لاندې دا دنو نه وتره دنو منه نزدېکت، ادنا منه د ټولو نه اسانه، قریب الحصول رای کول هر چاته آسان دي. پلار سړی روان یو کاڼی پروت دی د هغې په لارې نه په لرې کولو څومره وخت لګي؟ 1 سیکنډ به نه لګي، په ټوکر باندې هغه لرې کېدی شي. دې ته وایي ادناها ډېره اسانه، ډېر قریب الحصول. ادناها اماتۃ الاذى عن الطريق دا د ایمان علامت. نو که سړی پاتنګ چشمه وګوري نو بیا د خپل ایمان پته دی ولګي چې یو سړی لار خرابوي نو دی څومره پورې مؤمن ده. مطلب دا د ایمان د تقاضې خلاف کار ده. لارې ګنده کول، لارې بندول او دا لوی شرم چې هر ځای کې چا رکاوټ جوړ کړی دی. ولې جی خلق چې کوم دی په لار تیز دي نا کسان انہی سے قانونی چارہ جویو کے لار متنګ ہے. دا غلط طریقه ده. پاکستان قانون کې هم دا لیکلی دي چې کوم ځای کې حکومت رکاوټ اجازت نه ورکړي څوک به رکاوټ نه جوړوي. د اسلام هم دغه دی او قانون هم دغه دی، عمل به پې څوک کوي؟ د هندوستان هندوان به راځي په دې به هغه عمل کوي. مسلمانان په دې عمل کولو ته نه دي تیار. دا چې تا تکلیف راشي ما ته څه زمانه کې خوني بواسیر شو چې دغه شان ځای ته به لوړو نو بس ما به ټول زور په لاسو باندې کو ځان مې پورته کړ. دا چا ته پته لګي چا ته تکلیف وي تا رکاوټونه جوړوي داسې که نه اټ کم خلک معمر دي په هغې ستېرېږي. د هډوکو بیماری چاته، د ملا بیماری دي چاته، د مهرو بیماری دي چاته، په هغې ستېرېږي. نو دې طریقه دغه نه چې رکاوټ جوړ کړه. د لار بند نه کړه چې بیخي بېغمه شي دی بس اثر کې ولا دغه وخت دیوال چټو څوک به راځي نه. دا طریقه نه خلک مهذب کېږي. خلقو ته تهذیب وښیې، آداب ورته وښیې، د لارې د تلو طریقې ورته وښیې او که بالفرض په هغې نه پوهېږي نو پکار دی چې پولیس په هغې کې مداخلت وکړي. دغه طریقه دا خو نه چې سړي د خپل کور مخې ته پولیو تړلې ده دا د سړک دی. په سرکاري څیزونو کې، په قومي څیزونو کې ټانګ اړول او په هغې کې مداخلت کول دا د قانون هم خلاف دی او د شریعت هم خلاف دی. خدای اجازت دیله علما ورکوي. دا عجیبه علما یې نه د دین نه خبر دی او نه د قانون نه خبر دی، ولې خلک رضا کوي نه. دا شعور پکار دی. یو داسې ماشوم چې قانونا په هغه پابندي ده چې د سایکل موټر سایکل نشي چلولی، ولې پلار هغه له موټر سایکل ورکوي؟ ولې د هغه لاس کې اسلحه ورکوي؟ د مینې کولو ځان له ځایونه یي خلک هلته مینه وکړي. ما دې له عنوان څه ورکړو؟ اخلاقي کمزوري ده. دا اخلاقي کمزوري دي پکار دی چې سړی ځان کې د اخلاق پیدا کړي. فشکر الله له الله داغه د دې فعل قدردانی وکړه. فغفر له هغه وبخ
د مغفرت دپاره سبب څه شی دی؟ هغه دا دی چې سړی لار خرابوي نه بلکې لار پاکه کړي. د لارې نه د اذیت څیزونه لرېږي، تکلیف ده څیزونه لرېږي. په دې کې د مسلمان او د کافر خبره نشته. زمونږ په خیال باندې مونږ پاخه مسلمانان والا غیو چې مونږ د رفاه عامه کارونه یوازې مسلمانانو دپاره کوو. داسې نه ده خبره. د رفاه عامه کارونه، رفاه عامه منې د عامو خلقو د خیر ښېګړې کار، په دې کې د مسلمان او د غیر مسلم خبره نه وي. تر دې چې په دې کې د سپي او د ځناور فرق هم نه وي. دا ګرمیانې چې ډېرې شي نو اشتهارات راځي که نه چې د خپلو چتونو باندې اوبه ږدی یخې یخې مرغۍ مري. نو خلک وایي دې نه څه مطلب شه، دا چې تا زړه حساس وي ته به دې پوه شوی وي. بې حسه خلکو نه څه غواړي. یو سړی چې صرف پیسې ګوري په هر یو څیز کې ماده پرستي، د هغه نه څه د اخلاقو د برترۍ د خیال ساتي. زمونږ د ماحول ښکلا هم په دې ځناورو ده چې دا د ګرمۍ نه مري. ولې حدیث تا نه دی ویلی، حدیث به ټول له ورځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې الله یو زنانه له د پیشو د وجې سزا ورکړه او د هغې وجه دا ښودلې وه چې هغه پیشو سروانې کړه او نه هغې بنده کړې وه. نو نه خوراک ته پرېښوده او نه یې په خپله څه ورکول، هغه د لوږې مړه شو. الله هغه ښځه جهنم ته بوتله. او یو بني آدم د سپي سره په سپي باندې د اوبو څښلو د وجې جنت ته بوتله. مشهوره قیصه ده، صحیح واقعات دی. او صحابي تپوس هم کړی په دې وجه چې آیا په دې کې هم اجر شته دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر هغه څیز چې د هغه لون تریخي کبد یې تریخي یعنې تریخې یي ژوندی زی روح وي، نو که ته هغه سره ښېګړه وکړې نو په هغې کې اجر دی. اسلام کې د ځناورو حقوق شته دی. ډېر داسې احادیث کې شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره وي بار تلو، نو هغه بار تلو چې راغی نو موږ یو مرغۍ د هغې بچي نیولي وو. هغه مرغۍ هغه مور چې کوم دا نو ډېر بیا بیا حملې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه دې مرغۍ له د دې د بچو په باره کې چا دک ورکړی دی؟ او صحابه هغې جي موږ بچي نیولي دي. فرمایل پرېږده، اسلام زمونږ هغه دین دی. موږ خو انسانانو له تکلیف ورکوو، لارې خامخا خرابوو. دا نه دي پکار، دا اخلاقی ترغیب دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له په دې حدیث کې راکوي. دا حدیث ټول یو دی اصل کې، دی جدا کړی دی. ثم قال، بیا فرمایل الشهداء خمسة، شهدا پنځه دي، پنځه قسمه شهیدان دي. یو خو هغه شهید دی فی سبیل الله، د الله په لار کې، هغه ټول آخر کې ذکر کوي. دا پنځه قسمونه په دنیایي احکامو کې یو شان نه دي، اخروي احکامو کې یو شان دي. المطعون طعن، دلته کې هغه سړي ته وایي چې هغه زخمی شوی دی، د زخم نه مړ شو. طعن زخم ته وایي، زخمی کول. لعن طعن، تا یو سړي باندې طعن وکړو، مطلب دا دی زخمی کو په خبرو باندې. صحابه کرام باندې به طعن نه وایو، یعنې د هغې عیبونه به نه تلاش کوو. چې کله ضرورت نشته د صحابي عیب د نشي تلاش کولی. چې کله ضرورت راغی قرآن او حدیث کې بس چې کوم هغې ذکر کړی هغه ووایه، ځانه مه جوړوه. مطعون هغه چاته وي چې هغه زخمونو د وجې مړ شي. خو که د زخمونو نه مړ شو، که د بطن نه مړ شو، که د غرقېدو نه مړ شو، او که د شی پرې راوغورځېد د هغې نه مړ شو، د دې احکام جدا دي. دوی به باقاعده لامبولی شي، دوی ته به کفن اچولی شي. یو شهید فی سبیل الله دی. شهید فی سبیل الله حکم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د بدر او احد شهیدانو په باره کې چې دی د دې د وینو سره د دې په کپړو کې خښ کې دی چې د قیامت پر ورځ پاسي د دې د وینو نه بعد د مشک او د کافور غوندې بوی ځي، او دی په دغه حالت کې پاسي د جهاد په حالت کې پاسي. دا الله دین د خپل رسول ته خول د هغې دا وینې به د مشک عنبر غوندې بوی کوي، کستوري په شان بوی به کوي.
خو دې کې دا مه وایه چې دا نور هم دغه شان دي شهید فی سبیل الله. المطعون المبطون الذي يموت بمرض في بطنه كالاستسقاء ونحوه. یو سړی د خېټې نه مړ شي، خلک وایي په خېټه مړ شهید دی. څه مطلب چې ډوډۍ ډېره کړې نه شهید دی؟ ته خو اسراف کړی. دا خلک غلط وي، دا اکثر علما وي، خېټور علما دا خبرې کوي چې په خېټه مړ شي یا شهید دی. د خېټې نه مړ شي، د خوراک نه یادوي، د خېټې د بیمارۍ نه چې مړ شي. المبتون هغه چاته وایي د خېټې د بیمارۍ نه مړ دی. مثلا یو سړي ته استسقا شوې ده. استسقا دې ته وایي چې د انسان پیاس چې کوم دی هغه نه بجاویږي. داسې تندې په مخ اغوستي چې هر څه څکي او هغه نه کېږي. استسقا ورته وایي خلک. دی د دې نه مړ شه نو دی شهید دی حکمن. المبتون المبتون دا معنی دی چې ډوډۍ ډېره کړې ده او دی مړ شو، دا خو اسراف کړی. دا خو بعضې کساني که نه مشر شیخ به یو کیسې کوله، وایي زمونږ کلي کې یو خو نو او د اختر په ورځ باندې اووه ځایه ډوډۍ وخوړه. او چې اتم ځای ته لاړ نو جړلې چې ورته یې ولې جاړې وي خلک ډوډۍ خوري، ډوډۍ نشم خوړی. نو دا چې خلک خېټور خلک یې او مبتون هغه چاته وایي چې بس هغه ډوډۍ ډېره خوړلې ده. د ډوډۍ چې ډېره کړي هغه ته مبتون نه وایي. ولې حدیث کې موږ ته قاعده ښودلې ده چې کله یو بني آدم خوراک کوي نو دی خپله خېټه 3 حصې فرض کړي. یو حصه دی د خوراک دپاره یي، یو د څښاک اوبو دپاره یي، او یو حصه دی د هوا دپاره یي. نو چې دی تر غونډې مړی پورې ځان مړ کړي نو هغه ته جوړ شي کوم چې نن زموږ د خلکو نه جوړ شي. مسله خو دی بسیار خوری جوړه کړه که نه. حکیم اجمل حکیم محمد سعید دهلوي رحمت الله تعالی علیه دا ډېر لوی سړی و، خو چونکې ګیرې اخری ده نو خلک خو ګیرخیلی مسلمان نه ګڼي. دا حافظ و د قرآن د حکیم او د څومره معامله چې په انډیا کې وه، څومره مال اهل و عیال هغه یې ټول دلته راوستي وو. هغې ته به همدرد وقف پاکستان وی. یعنې د ټول همدرد آمدني د پاکستان د خلکو لپاره وقف ده. مونږ هغه سره څه وکړل؟ مونږ خو داسې قوم که نه اب مړ که ولې مونږ سره ښېګړه کوله. هغه ډېر د کار سړی و. دا تاسو بل پهلو نه دی کتلی، دا کتابونه وګورئ. بالخصوص هغه کتابونه د هغه سفرنامې کوم چې هغه لیکلي دی که ډېر اخلاقي څیزونه دي، ډېر زیات اخلاقي. سلمان لواره غوښتل 2-3 قسطه کې مې ول راوړي ټول. هغه زمانه کې د 2-2-3 هزار روپو شوي وو. د هغې طریقه دا وي چې سړی هغې ته خط ولیکي نو هغې ورله فهرست راولېږي. او چې د کتابونه ډېر انتخاب وکړې نو هغې به تاله یو کارډ راولېږي. د کارډ فایده به دا وي چې تا ته به هغې 50% کمیشن درکوي. دا تقریبا ما ټول راوړي وو. ډېر د کار څیزونه، سیرت سره متعلق کتاب شته پکې ماشومانو دپاره، خو بعضې پکې د لویو دپاره هم شته دی. لکه یو ځای وایي چې هغه جرمني کې یو فنکشن کېده طب باندې. زه راړم هلته کې چې کوز شم 12 وتم ایرپورټ نه، یو ټیکسي والا نو هغه ته ما پته وښوله ایډرس چې دا به کوم ځای. بیا داسې ماته چې دې خوا راشي زه لاړم داسې هغه ځای وینې داسې چې دی نه یې ما چې دغه ځای دی د ګاډي کې تلو ضرورت نشته. نو ما مختصر وویل چې نه هوا پاکستان پاکستان نه دی نو چې په ګاډي کې د سور کې په ځای دی وګرځوي بیا دغه ځای کوز کړي. داسې ډېر څیزونه به تا ته پکې معلوم شي. زمونږ اخلاقي کمزوري تر کومه حده رسېدله، انتها نشته د هغې پستي. دا که علما دي که اهل علم دی، که دا اهل علم د دینه مخکې دی او هغه بې علمه د دینه مخکې دی. کرپټ دي، اخلاقي بردري نشته، اخلاقي پستي ده. لوړ اخلاق پیدا کړي. انک لعلی خلق العظیم والا اخلاق پیدا کړي. هغه نبی چې هغه خپل دشمنان هم معاف کول، هغه نبی چې په هغه باندې به د چا قرض و نو قرض چې به پوره شه کله نو د نیټې نه مخکې به یې وړه.
دا اخلاقی برتری دی. حکیم سعید بداویل چې خلکو ډوډۍ وخوړه فایده ته واغسته اور پاکستانیوں کو کھانے نے کھایا. دا ډوډۍ وخوړل دا خوراک خوړلې غریبانو. طارق جمیل صاحب یو خبره کې ډېره خبره ده. هغه وایي د یو میخې مخې ته یو چیم کېږي د خاورې ابې بویږي خوله وله نه وړي. ځناور دی بس پوهېږي دا زما د خوراک نه ده. او انسانان ښه په دې پوهېږي زما بلډ پریشر دی دا شی ما لپاره نقصان دی دی یو به وخورو ورپسې ګولۍ وخورو. داسې طریقه ده دا خو هېڅ طریقه نه ده. دلته زموږ یو دوست دی پرون ماله مخې له راغی مې 2-3 ورځو نه ښکاري. یاره بس اوس به ته بیا خبرې کوې مې څه خبرې به کوم. 2 ورځې مې روجې خوړلې ته ما ته وایي چې روجې مه خوړه ګرځېدی نه شم اوس. ما ورته زه بله مشوره در کوم پیسه مې لاړ شه اوس بیا وخوره. د خوراک خو دا مطلب نه دی که نه. مفتون ځانه مه جوړوې خېټور. دا مفتون په دې معنی دی چې تا ته استسقا ده بالفرض. معده کې څه زخمونه داسې پیدا شو چې پایسته اډې ته شو نو ته شرعاً د شهید په حکم کې البته تا به لامبولی هم شي او په تا به جنازه هم کولی شي کفن هم درته اچولی شي. دا خصوصیت صرف او صرف د شهید فی سبیل الله دی. د نور چا نه دی ته حکمي شهید وایي. کم خلک چې منکري حدیث نه هغوی مولیان ډېر ښه ډوډۍ ډېره خوري او وایي چې موږ ډوډۍ ډېره وخورو موږ به شهیدان یو. بیا دا حدیث پیش کړي او خالص کفر دی. حدیث خدا مطلب نه دی. موږ د خدا سنهري معلومات معلوم دي کوم چې ما وویل چې خېټه 3 حصې کا یو حصه د خوراک بله د څښاک او بله د هوا دپاره پرېږده. ستا به صحت چېرې نه خرابېږي. والغریق فعیل په معنی مفعول کنه لکه خلیق په معنی مخلوق. خلیق الرحمن څه معنی ده؟ مخلوق الرحمن. خلیق په معنی مخلوق. دارنګه غریق په معنی مغروق اوبو کې ډوب شوی. وصاحب الهدم هدم الذي مات تحت بناء ان هدم عليه. یو سړی چې د یو آبادۍ د لاندې آبادي په هغه را پرېوته بل څه شی پې را پرېوته مړ شه بیچاره نو دی هم حکما شهید دی. وشهید فی سبیل الله او هغه څوک چې هغه د الله په لار کې ساه ورکړي د الله په لار کې قرباني ورکړي. شهید ته ولې شهید وایي؟ دی د الله په دربار کې حاضر. شهداو ته چې احیا وایي او په دې وجه وایي چې شهدا اوس هم د الله دربار کې هغه ژوند د هغې دغه دی دا نه عجمیان راغلل نو هغه یې بل شان ژوندي کړل. شهید ولې شهید دی؟ هغه حاضر دی بره ملای اعلی کې دی او یرزقون د هغه ځای مطابق هغوی له رزق ورکولی شي. دا نه کوم چې دلته خلکو جوړ کړی د قرآن ځانه مطالب بیانوي. دا مطلبونه وی چې کم تاسو بیانوي دا کم ځای لیکلي. امام راغب وګوره اصفهاني دارنګې تفسیر بیضاوي وګوره هر تفسیر چې ګورې د عربی یې به دا معنی کړي چې شهید جنت کې ژوند دی او هغه جدا ژوند دی هغه دنیایي ژوند دی نه. دارنګې شهید هغه چاته هم وایي چې هغه شهادت پیش کو گواهی یې پیش کړه د دین د حقانیت. شهید ته د الله دین حق ښکاري او د خپل ځان د قربانۍ نه لوی ګواه د سره بل نشته ځکه د هغې دپاره ځان مړ کړه لیکن هغه خپل رای پرې نه ښوده. شهید ته شهید په دې 2 وجو وایي. وشهید فی سبیل الله و دا دویم حدیث شو. او دې کې درېمه حصہ کومه چې زمونږ په باب سره متعلق ده. بابو فضل التهجیر الی الظهر تر اوسه خو دې کې څه ټوکړه نه متعلق دا آخري ټوکړې تعلق چې کوم دی باب سره. لا یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول که خلکو ته دا پته وي چې په بانګ کې څومره ثواب دی والصف الاول او په لومبني صف کې څومره ثواب دی. په لومبنی صف سړی چې هغې ته ځان رسول غواړي نو څه وخت به ځي؟ وختي به ځي که ناوخته؟
باب سره فضل التهجیر دی کنه وختي تلل تعلق دغه ټوکړې ده دا د نبی کریم وسلم فرامین دي یو حدیث کې دنه د علمونو او دارنګ د معارف یو بحر بیکرای لوی دریاونه یې پکې په یو باندې سړی کتاب لیکلی شي دې وجه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعطیت جوامع الکلم فرمائی مال الله جامع کلمات و علم را کړل دریا بکوزه غوندې الفاظ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا معجزه نه ده په لږو الفاظو کې لوی مقاصد بیانول دا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم که خلق پوهې په دې هغه اجر کې کم چې په ندا کې دی ندا دلته مراد اذان دی او په لومړني صف کې ثم لم یجدوا او بیا هغې سلار نه موندله الا یستهمو مگر د استهام مگر د خسرڼې اچولو نو لستهمو علیه دی به خامخا په دې باندې بیا خسرڼې اچولې ولو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه درې تعلق مغې سره دی بالکل واضح دی تهجیر او کدی خلق ته پته وي چې مونږ لا په وختي تلو کې څومره اجر دی لستبقوا علیه دی بخامخه استباق کړی وی دی لپاره استباق څه ته وایي د یو بل نه مخکې کېدل یوسف علیه السلام رونو ته ویلو که نه یوسف علیه السلام رونو وی چې مونږ دلیو نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب یو بل نه مخکې کېدو منډم وهلا نو یوسف هم خپلو جامو سره پرېښی و شرمه خو استباق منې یو بل نه مخکې کېده لاستبقوا الیه ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا او کدی خلکو ته پته وی چې د ماسوتن په مونځ کې او د سبا په مونځ کې څومره اجر دی دی به خامخا هغې ته راتللی ولو حبوا اگر که په خړپوس وی زمونږ باب سره متعلق دا رستنې دو جملې دي لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول اشارتن او وضاحت او بالکل تصریحا ولو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه تو کوشش دا کوئ چې څنګه بانګ ویلی شي که نه مسجد ته دی دې کې به فایده دا وي چې یو خو به تاسو 2 رکعاته نفل هم وکړی شي بل به دا وي چې که اودس نه وي نو اودس به هم وکړی شي او بله دا چې تر کومې ته د مونځ انتظار کوې نو تعالی الله د مونځ اجر درکوي خو بس زمونږ سړی دکانداران د بازار دکانداران په وخت نه ځي مانځل بانګ به ووایي نو ګوري به چې 1 منټ پاتې شي نو رامنډه وکړي نو هغه ټایم کې هغه اودس هم کوي نو هغه اودس نه شي څه شی دی جوړ شي نو ځکه چې هلته خو ته امام استاد ولاړ بیا نو دا د مادیت او روحانیت مقابله هر وخت راځي دا د مادې ملګرتیا مه کوئ روحانیت طرف ته متوجه شي لیکن غاړې فایدې دي باب احتساب الاثار احتساب لفظی معنی سره د احتساب لفظی معنی دا اعداد شمیرل لیکن دلته کې مراد سره احتساب دیته وي چې یو سړی په یو څیز کې اجر تلاش کوي اجر پکې ګوري او د هغې د وجې نه یو کار کوي لکه حدیث کې راځي من صام رمضان ایمانا واحتسابا دارنګې من قام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان شپو کې قیام وکړو یا رمضان روزي ونیولې من صام په 2 حالتو کې یو ایمان او بل احتساب د پارا د طلب د اجر زموږ استادان احتساب معنی خود احتسابي هم کوي د ځان نه تپوسو کي چې ما دا روزه سره پار نیولې ده او د شپې دا قیام ولګوم که د الله رضا مقصد خو ټیک ده او که نه صرف یو رواجي یو ثقافتی یا تهذیبی یا د پښتنو خبرې چې مونځ نه کوم خو روژه مې قصد کوم به پښتو مې نه دا څه فایده نشته ده
احتساب لفظی معنی شمیرل دی. احتساب الاثار شمیرل آثار د اثر جمع دی. اثر څه ته وایي؟ اثر خو هر هغې څیز ته وایي چې د هغې یو علامت په څه څیز پاتې شي، لیکن دلته کې اثر د خپې د قدم نښې ته وایي. احتساب الاثار معنی قدمونه شمیرل. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب الطائفی الکوفی. طائف ہو کوفہ کے پاتے گئے دو، تاریخ وفات نہ معلوم. قال حدثنا عبد الوهاب. دے عبد الوهاب نم پلار نم عبد المجید دے 184 ہجری کے وفات شہر. اگر یہ منگتا حدیث بیان کرو حمید نم دے حمید بن ابی حمید الطویل 143 ہجری کے دو وفات شہر. امام شعبوی سمع من انس 24 حدیثا د براہ راست د سیدنا انس نا سلیری حدیث اوریدل دي. نور حدیث چې څومره د نقل کړي د سیدنا انس نا نو پاغې په منځ کې یو واسطه ده، لیکن نیخ پنیغم در سیدنا انس نا سلیریش روایتونه نقل کړي دي اوریدل دي. سیدنا انس بن مالک بن النضر 90 ہجری کی وفات تے. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو یا بنی سلمہ. دا بنو سلمہ نہ دے، دا سین زور دے دا لام زیر دے. تلتے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دا لکلی دی چې د بعض خلقو خصوصاً د جوہری لغوی رائے دارا چې په عربو کې بنو سلمہ په نوم باندې څوک نشته. هغه وی دا خطا شوی دی او د چې چا په اتباع کې دا خبره کړه دا هم خطا شوی دی. دا بنو سلمہ نه دی، دا بنو سلمہ د لام زیر. یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم. اصل دا دی ته د حدیث دپاره څه وجه ده، هغه وجه صحیح مسلم روایت موږ ته واضح کوي. صحیح مسلم کتاب المساجد کے باب 50 کے حدیث نمبر 279 اور مسلسل 664. جابر بن عبداللہ فرمائل کانت دیارنا نائیتن عن المسجد. زمونگا کورونا دا مسجد نبوی نہ لریو، نائیہ لرے، نعا بجانب لری کی خپل جانب، نائی لری کی دن کی. کانت دیارنا نائیتن عن المسجد. زمونگا کورونا لریو دا مسجد نبوینا. فاردنا ان نبیع بیوتنا فنقترب من المسجد. نو مونگا ارادہ دا وکړه چې مونگا دے خپل کورونا خرڅ کو، جماعت خواہ کے زید ہے بواخلو، جماعت تا بنزدی شو. فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو مونگا رسول اللہ علیہ وسلم دینا منی کرو، مونگ تیویل تا جماعت خواتا مرا دے. بولے محدثین دا دے دو وجہ خیخ، یو آغا وجہ را کم چی دے حدیث کی لکلے دا، او یو وجہ دا نور و حدیثونا معلوم دا. آغا دا چی مدینہ منورہ خورکوٹ خاروخ دی لگباروخ اطراف چې د یو کلی آباد وي نو کلی والا په امن باندې، چې کله اطرافو کې آبادی نه وي شاړ وتاړ وي نو بیا کلی کې امن نه وي. عام شارحین د دې یو وجه دغه ښیي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې یوازې ستاسو کور نه بلکې دغلته نورم کور نه جوړ شي د دې لپاره چې اهل مدینه ته څوک تکلیف ورنه کړي. ښکاره ده پخوا والا ډاکې واقع ډېرې کېدې، ولې نور څه وجه نه وه، ما سوا دی نه چې آبادي به نه وه. اوس آبادۍ ډېرې زیاتې شوې، هغه ځایونه چې هلته به خلکو شوکې کولې هغه تقریبا اوس آباد شو. نو دې کې یو مقصد دغه دی چې د مدینې منورې اطراف آباد وي
او زمونږ ملګري وي پکې مسلمانان وي پکې نو که څه تکلیف اهل مدینه باندې راځي نو یې به مونږ خبرې بر وخت د هغې پیش نظر دغه حفاظت هم دی او دویم د هغې دپاره څه شی دی ان لکم بکل خطوة درجه ستاسو دپاره په یو قدم باندې یو درجه ده یو ثواب ملاویږي نو که تاسو بالفرض داسې ځای نه راځئ چې هغه 1000 قدم دی نو تاسو ته پتلو او پراتلو باندې 2000 اجرونه ملاویږي نو که تاسو د مسجد نبوي خواته راشئ نو بیا د دغې څیز نه تاسو محرومه هم شوئ دلته بیا خلکو یو تقابل کړی چې یو سړی د جومات خوا کې اوسېږي د هغه خوا به اجر کم وي که نه اجر به یې کم وي کوم چې لرې نه راځي د هغه به ډېر وي نو دا خو د لپاره څه خبره ونه شوه فلان فلان دا پرېږدی دا خبرې رسول الله وسلم دا د تقابل لپاره نه و ذکر کړی دې مقصد تقابل مقابل نه صرف دا و چې که سړی د لرې نه راځي نو الله هغه له ډېر اجر ورکوي بله غاړه خاموش پرېښی ده چې کوم ځای کې د عقل دخل نشته هلته خامخا عقل مه ور داخله وه خامخا اعتراضات به جوړی دې پسې امام بخاری رحمه الله یو جمله لیکي هغه جمله دا ده قال النبي صلی الله علیه وسلم یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم ته د هغې د خبرې په جواب کې ویلو آیا تاسو اجر نه ګڼئ په خپلو قدمونو کې یعنې کوم قدمونه چې تاسو اخلی مسجد نبوي طرف ته په دې کې اجر وګڼئ وقال مجاهد امام مجاهد بن جبر دا د سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما ډېر قابل شاګرد دی هغه وایي ونکتب ما قدموا وآثارهم مونږ لیکو هغه اعمال کوم چې دي مخکې لیږلي دي وآثارهم او د دې آثار هم لیکو د خپو قدم لیکلی کېږي انسان کا نیکی دپاره قدم اخلي نو هغه هم لیکلی کېږي او که د بدۍ قدم اخلي نو هم لیکلی کېږي بیا به فرمایل خطاهم خطوات خطا یعنی د خپې نښه امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دلته کې دا ثابتول غواړي چې دا نکتو ما قدمو و آثارهم شان ورود سره شان نزول سره سړی حیران شي پلانګي صاحب چې کوم دی نو شل کاله خلکو ته حدیث ویلی دی حدیث یې ویلی نو شان نزول ولې خلاف ده خو یا علم ناقصو او یا د شان نزول په پیژنګلو کې بیچاره خطا شوی دی شاګردان دي بس روان دي استاد نے پیغمبر جو کړی هغه نه چېرته خطا نه کېږي دا حدیث سنن ابن ماجه کې موجود دی اور هغې سند صحیح دی عبداللہ ابن عباس فرمائی سنن ابن ماجه حدیث نمبر 785 قال كانت الانصار بعیدة منازلهم من المسجد انصارو کې څه خلقو د هغې جوماتونه د هغې کورونه جومات نه ډېر لري فارادو ان یقتربو هغې اراده وکړله چې هغې جومات ته نږدې شي مسجد نبوي ته فنزلت ونکتو ما قدموا آثارهم امام بخاری تش اجتهاد نه و بلکې صحیح سند سره حدیث هم موجود و دا مو وایه چې اضر الاشیاء فی فهم القرآن د ټول نه زیات ضروري سیز د قرآن په فهم کې څه شی دی هغه جی سبب نزول دی دروغ وایي په هغې باندې مونږ پوهېږو چې د دغې جملې څه مطلب دی کم خلک چې دغه رائے لري د هغې خیال دا چې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله دا رائے لیکلی ده په الفوز الکبیر کې الفوز الکبیر تقریبا هر کور کې موجود دی په کې دا عبارت څوک وښایي لیکن داسې نشته دی هغه داسې دی چې بعضې خلک بلا دلیل یو سبب نزول خاص کی
او د هغې هغه جرایم هم خاص کي که هغه جرایم مونږ کوو نو وایي چې دا سزا مونږ له نه راځي. نو شاه ولی الله دغې څیز ته اصدر الاشیاء وایي. مثلا یو سړی دی هغه د رسول اتباع نه کوي، الله هغه له سزا ورکي او قرآن د هغه ذکر وکړي او د هغې په باره کې آیت هم نازل شي. نو یو سړی که دا وایي چې نه دا تېره زمانه کې به داسې کېدل اوس نه کېږي، نو که دی په دې دلیل پیش کړي خو ټیک ده، که بلا دلیلي نو دا بدترین څیز دی د قرآن په فهم کې. د فهم قرآن بنیادی نقطه څه ده؟ عمل کول. مثلا قوم لوط ته په قوم لوط باندې تباہي راغلی ده، د هغې سبب قرآن ښوولی دی. که څه شی دی؟ د هغې تلوت دی، ککړېدل دي، هم جنس پرستي ده. نو که یو سړی دا وایي چې دا عذاب په هغې راتلی شو په مونږ نشي راتلی، دا به څنګه وي دا خبره؟ دا غلطه ده، راتلی شي. او شاید په دې وجه باندې په اسلام کې د داسې خلقو سزا هغه دا چې کمر لاندې کړه، کمر پرې راوغورځوي. او د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله د خبرې مطلب دا دی چې سبب نزول د وجې یو آیت بلا دلیل خاص کول دا ښه خبره نه ده، دا د قرآن فهمۍ دپاره نقصان دی. البته سړی دا ویلی شي چې دا آیت په داسې حالاتو کې نازل شو، د دې دا مطلب شو که دغه شانتې حالات نن هم راشي نو هغه څه به کېږي کوم چې د آیت کې لیکلي. شاه ولی الله دویمه خبره کول غواړي، د لومبنۍ خبرې هغه تغلید کوي. د هغې نه دا مطلق مطلب اخیستل چې نه شای نزول بیانول ګناه دی، نو دا غلطه خبره ده. سبب نزول نه بغیر کار نه کېږي. ډېر ځایونه داسې شته دی چې هلته سبب نزول پکار دی. مثلا قرآن مجید دا فرمایلی دي چې اینما تولوا فثم وجه الله. تاسو چې کوم خوا مونځ کوئ نو کولی شیخ ته دې آیت چې شاید نزول تا ته نه معلوم، پرې پوهېږم نه سره. سبب نزول صحیح بخاری کې موجود دی. صحابه کرام بار تلو تیاره وه د شپې ټولو مونځ وکړو ځان له طرف نه معلوم ورته، چا مشرق ته مخ کړی، چا مغرب ته، چا شمال ته، چا جنوب ته. چې سهار رڼا شو نه پته ولګېده چې هو چا دې خوا مخ کړی، چا دې خوا، چا دې خوا، چا دې خوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه، هغه وخت کې آیت نازل شو چې خیر دی. چې سبب نزول نه معلوم دې سره به ته څه کوې؟ سبب نزول نه بغیر علوم القرآن کې دې باندې ما پوره سیر حاصل بحث کړی دی، وګورئ بیا. بعض خلک سبب نزول ځان نه بیانوي، نو ځان نه مه بیانوئ، صحیح سبب نزول معلوم کړئ. دوه درې څیزونه دي چې پای کې خلکو ډېر لاس والي دي، سبب نزول او ناسخ و منسوخ. د متقدمینو کتابونه ګوره نه هر دویم آیت یې منسوخ کړی دی، او چې ګوره نه بې شمېره داسې څیزونه به یې لیکلي چې شرعاً اړو جایز نه وي. په دې کې د احتیاط ضرورت شته بېشک، لیکن مطلق د شای نزول د بیان د ښه نه کتل صحیح رائے نه ده. یا بنی سلمہ الا تحتبسون آثارکم وقال مجاہد فی قولی ونکتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم. وقال ابن ابی مریم سعید بن حکم نوم دی، د 224 ہجری کی وفات دی. هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو یحیی بن ایوب الغافقی 168 ہجری کې مړ دی. هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړو حمید، هغه حمید د کوم چې مخکې حدیث کې ذکر وشو، حمید بن ابي حمید الطویل. عن انس، هغه سیدنا انس کوم چې مخکې حدیث کې راغلی دی. سیدنا انس آخر من مات بالبصرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بصره کې چې کوم صحابه وو نو پای کې د ټول نه آخر کې مړ کېدونکي صحابي دی سیدنا انس بن مالک. فرمایي چې بنو سلمہ اراده وکړه ان یتحولوا عن منازلهم، چې هغې تحول څه ته وایي؟ جدا کېدل، بدلیدل، خوځېدل، د خپلو کورونو نه روځي. فینزلوا قریبا من النبي صلی الله علیه وسلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کوز شي، کورونه هلته جوړ کړي.
اسې عمومي طور دا طریقې چې کوم خلک جماعت خوا کې اوسېږي که نه ډېر بېدینه یي تجربه زموږ دغه ده مونځ نه کوي او که کوي نو بس بعضې خلک که نه بار بار د قرآن او حدیث د احکام اوري نه موړ شوي پوه لکه شعور ایمان خو نه و دا بیچاره هم سهار او ماښام اذان اوري که نه به دی وي څه به وي بس مونځ نه کوي اکثر و بیشتر زموږ جماعت خوا کې هم چې کوم نږدې خلک دي دا مونځ نه کوي دا جمعې په ورځ چې کله زه خطبې ته ودرېږم داسې ما ناوخت راځي دې ته څه بیان میان څه ضرورت نه محسوسوي او دا یې داسې قال فکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یعروا المدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بد وګڼل ان یعروا المدینه چې هغې څه وکړي خالی کړي مدینه خالی کی مدینه څه مطلب هغه غاړې چې د هغې خالی شي نو خلک به راشي حمله به وکړي نو مدینه بیا د هغې په دفاع کې بار وځي نو مدینه به خالی شي ډېره اوږده خبره یې کړې فقال الا تحتسبون آثارکم نو یې فرمایل آیا تاسو اجر نه ګڼئ په خپلو آثارو کې یعنی ستاسو په قدمونو کې ستاسو په آثارو کې تاسو له الله و اجر درکوي قال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي فی الارض بارجلهم په خپلو خپو باندې پیاده تلل دې ته څه وایي خطا او دې ته آثار وایي ته دې دا مطلب نه د رستم نه راځې نو پیاده راځه نه دا تا ته اطلاق ښیي د لفظ مردان نه ګندې راځي ته زه پیاده ځم دا مطلب نه دی د لرې نه راځي نه بیا خو جدا مسله ده او چې کله نږدې نه راځي نه بیا جدا خبره ده خطا معنی ښیي موږ ته چې خطا او خطوه څه ته وایي پیدل ګرځېدو کې چې د یو قدم او د بل قدم په منځ کې کومه فاصله وي نو هغې ته خطا خطوات او خطوه وایي بس کې اقول قولي هذا استغفر الله